کہ ہم نے سوکھی ہوئی شاخوں پہ لہو چھڑکا تھا، پھول اگر اب بھی نہ کھلتے تو قیامت کرتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں سلطان قادر الطاف ایڈوکیٹ، اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، پاکستان تحریک انصاف نے مجھے جو نئی ذمہ داری سونپی ہے وہ ضلعی آرگنائزر انصاف لائرز فورم کی ہے۔ اب چونکہ میں ضلع کی نمائندگی بطور نمائندہ انصاف لائرز فورم کر رہا ہوں، تو مجھے PP 241 جو ضمنی الیکشن تھا چشتیاں میں، اس کے حوالے سے ذمہ داری سونپی گئی کہ یہ ہمارا الیکشن کیسا رہا اور پاکستان تحریک انصاف کے کارگزاری کیسی رہی، پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کا اتحاد کیسا رہا، پاکستان تحریک انصاف کے جملہ فورم کا آپس میں کوارڈینیشن کیسا رہا، اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ پبلک کا رویہ کیسا رہا، اور پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کا اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو افراد بڑھ چڑھ کے جن نے PP 241 کے الیکشن میں حصہ لیا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں سرخرو کیا کہ ہم ضلع بہاول نگر میں بریک تھرو کرنے میں کامیاب ہو گئے، زیرو بریک کرنے میں کامیاب ہو گئے، اور الحمدللہ 16 اکتوبر 2022 کا الیکشن پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار ملک مظفر خان آوان وہ اب صوبائی ممبر اسمبلی ہو چکے ہیں، MPA ہو چکے ہیں۔ الحمدللہ ہم اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، اس کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا شکر ادا کرتے ہیں، اور پھر ہم شکر ادا کرتے ہیں عوام کا کہ جن کے دل اللہ تبارک تعالیٰ نے ہماری طرف پھیر دیے۔ اور الیکشن کے بعد کی کیا صورتحال ہوگی، اور جو مخالفین کے کیمپ کی اس وقت کیا صورتحال ہے، کیوں اب وہ آپس میں لڑائی جھگڑے کر رہے ہیں، ان ساری باتوں کی تفصیلات میں آج کے اس ویلاگ میں دوں گا۔ تو میں سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرتا ہوں تمام برادریوں کا جو PP 241 حلقہ میں موجود ہیں، اور PP 241 کے گرد و نواح تحصیلوں میں، اضلاع میں، ساؤتھ پنجاب میں جو ہمارے دوست موجود ہیں، جنہوں نے ہمارے اس الیکشن میں بڑھ چڑھ کر ساتھ دیا، اور خصوصاً چشتیاں میں ارائیں برادری نے ہمارے ساتھ جو کندھے سے کندھا ملایا، ہم اس کے بڑے شکر گزار ہیں۔ راجپوت برادری نے بڑی بہادری کے ساتھ ہمارے ساتھ اس الیکشن میں حصہ لیا، ہم ان کے شکر گزار ہیں۔ جٹ برادری کے ہم بڑے ممنون ہیں کہ جنہوں نے عمران خان کے بیانیے کو قبول کیا، اور اس کے علاوہ پٹھان برادری، نیازی برادری، سید برادری، چشتی برادری اور گجر برادری، ان کے ہم شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ بہت تعاون کیا۔ اور اگر علاقے کی تقسیم کی جائے تو اٹھاڑ کے علاقہ سے جویا برادری، منگھیروی برادری، انہوں نے جس طرح کلین سویپ کیا اس ایریا سے اور پاکستان تحریک انصاف کو کامیاب کروایا، ہم ان کے بھی بڑے ممنون ہیں۔ اسی طرح بزرگوں کی سرزمین صاحبزادگان مہاروی برادران نے ہمارے ساتھ جو تعاون کیا، ہم رہتی دنیا تک ان کے ہم احسان مند ہوں گے۔ اور چوہان برادری، رحمانی برادری، بھٹی برادری، کھر برادری نے بھی بڑھ چڑھ کر یوں حصہ لیا جیسے ملک مظفر آوان یا پاکستان تحریک انصاف کا بلہ الیکشن نہیں لڑ رہا تھا، بلکہ وہ خود الیکشن لڑ رہے تھے۔ اس طرح دمامی برادری اور میری پیاری برادری کمبو برادری، حاجی زاہد کمبو صاحب نے جو ہمارے تحصیل کے پریزیڈنٹ بھی ہیں انصاف پاکستان تحریک انصاف کے، انہوں نے اپنی کمیونٹی کا، اپنی برادری کو بہت اکٹھا کیا۔ اور جیڈو برادری، متیانہ برادری، بلوچ برادری، کلیرا برادری، ملک برادری، آوان برادری، بھڑیار برادری، مغل برادری، اور اس کے علاوہ جڈویا برادری، میں کن کن کا نام لوں۔ PP 241 ہم نے برادریزم سے پاک سیاست کی، اللہ کا شکر ہے، اس لیے کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین نے ہمیں برادریزم سے باہر نکال دیا اور ہمیں ایک رشتہ دیا، وہ رشتہ تھا لا الہ الا اللہ۔ ہم اس رشتے کے مطابق، اس رشتے کی تکمیل کی خاطر کہ ہمارا رشتہ جس کی تکمیل
محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ہم نے اس رشتہ ان تمام برادری ازم کی سیاست سے باہر آ کر ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے یہ الیکشن ون کیا اور یہ بریک تھرو دیا، اور اس علاقے کی جو محرومیاں ہیں انشاءاللہ ان محرومیوں کے خاتمے کا آغاز ہو چکا ہے. اس کے علاوہ اگر میں اپنی کمیونٹی کا ذکر کروں، وکلاء برادری کا ذکر کروں، تو میں ضلع بھر کے وکلاء کا بڑا ممنون ہوں کہ انہوں نے دامن درن سخنے ہمیں بہت زیادہ سپورٹ کیا، لیگل لحاظ سے، اخلاقی لحاظ سے، اور جہاں جہاں ان کے ریلیشن تعلقات تھے ان سب میں انہوں نے ہمارے ساتھ بہت تعاون کیا. اور خصوصاً چودھری عمران حسین چٹھا صاحب جو ممبر پنجاب بار ہیں، اس کے علاوہ جو ہمارے ایڈوکیٹ صاحبان جو مختلف علاقوں کے چیئرمین بھی ہیں، جن میں چودھری آفتاب گجر صاحب وہ ایڈوکیٹ بھی ہیں، چشتیاں بار کے پریزیڈنٹ بھی ہیں، اور اسد علی خان ایڈوکیٹ صاحب وہ اپنے علاقے کے چیئرمین بھی ہیں اور ایڈوکیٹ بھی ہیں. اس طرح محمد نواز بھٹی صاحب وہ چشتیاں بار کے سیکٹری بھی ہیں اور انہوں نے ہمارے ساتھ بہت تعاون کیا. سید مبشر زمان شاہ صاحب ایڈوکیٹ بھی ہیں اور انہوں نے ہمارے ساتھ بڑا بڑھ چڑھ کر تعاون کیا. عمران خان ڈھوڈی صاحب، سید کاشف شاہ صاحب اور چودھری منیب صاحب، ان سب دوستوں کا میں بڑا ممنون ہوں. ان وکلاء برادری جو اٹ سیلف ایک کمیونٹی نمائندگی کرتی ہیں، ایک علاقے کی نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں، انہوں نے دامن درن سخنے ہمارے ساتھ بہت دل و جان سے شب و روز محنت کی. اس کے علاوہ پیر خالد چشتی صاحب اور میاں رفیق علی صاحب، سید دانش بخاری صاحب، ظفر جویہ صاحب، میاں جبار ایڈوکیٹ صاحب، اور میرے بہت ہی لیڈر رہنما چودھری عمران رشید صاحب. میں آپ کو خصوصی سلام پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے جس علاقے کی ڈیوٹی لی تھی وہاں سے بھرپور انداز میں ان پولنگز پہ آپ نے بہت اچھا رزلٹ دیا. اور اس کے علاوہ اگر میں ذکر کروں فیاض خان بڈیرہ صاحب کا، پیر جعفر چشتی صاحب کا، عدنان بھٹا صاحب کا، اور اگر میں ذکر کروں پیر شہباز شاہ صاحب کا، طارق لودرا صاحب نے بہت زیادہ اپنے علاقے میں ورکنگ کی. اٹھاڑ کا ایک خصوصی علاقہ، اس میں انہوں نے بھرپور بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. اور سابقہ صدر سیف اللہ وٹو صاحب انہوں نے اس کے حوالے سے ہمارے ساتھ تعاون فرمایا بطور ایڈوکیٹ بھی. اور چودھری آفتاب گرایا صاحب، طارق منصوتا صاحب، اور سید عامر تنویر شاہ صاحب، مقبول بھٹی صاحب، ندیم بھٹی صاحب، خالد گرایا صاحب، انضمام گرایا صاحب، اور پیر عبدالسلام چشتی صاحب، سید جاوید شاہ صاحب. ان کو میں نے بہت سارے ایریاز میں اپنی ورکنگ کرتے دیکھا. اور ایک ہمارے دوست ہیں حسن پنسوتا اور حسین پنسوتا، یہ دو بھائی ہیں. یہ چک نمبر 95 فتح سے ان کا بلانگ ہے، اور وہ یونین کونسل ہم تقریباً 2000 ووٹ سے جیتے ہیں. ان وکلاء نے اپنی بڑی بھرپور خدمات دی. رستم خان پڑیہار صاحب، اور اسی طرح اگر میں عرض کروں تو بھاول نگر سے ہمارے دوست چودھری قمر منیر صاحب، اجمل خان بلوچ برادری ادھر بڑی بیٹھی ہے. ان وکلاء صاحبان نے ہمارے ساتھ بہت تعاون کیا. چودھری عابد چراغ صاحب اور عدنان کھچی صاحب، احمد افتخار صاحب، بہت سارے دوست، بہت سارے سٹارز، جن کا میں نام لینا بھول جاؤں ان سے میں معافی چاہتا ہوں. اسی طرح رانا فاروق انور ایڈوکیٹ صاحب، انہوں نے 2 ماہ کیمپ اپنے بزنس پوائنٹ کے اوپر لگائے رکھا. میں رانا صاحب آپ کا بڑا ممنون ہوں، آپ کا بڑا شکر گزار ہوں. سہیل غفار کمبو ایڈوکیٹ میرا ایسوسیٹ ہے، انہوں نے بھی اپنے حلقے میں بہت زیادہ کارگزاری دکھائی. اسحاق بھٹی صاحب اور میرا لالا اقبال خان نیازی صاحب، جنہوں نے 53 فتح میں اور اس کی کامیابی میں اپنا ایک اہم رول پلے کیا. قمر خان نیازی صاحب ایڈوکیٹ صاحب، ان کے والد صاحب بھی عبدالجبار خان نمبردار ایڈوکیٹ صاحب ہیں، انہوں نے بھی اپنے گاؤں 94 فتح اور جہاں نیازی برادری بیٹھی تھی ان کے ساتھ، اور جو بھی ان کے سوشل ریلیشنز تھے ان میں ان وکلاء صاحبان نے بہت زیادہ خدمات دی ہیں. عاصم کمبو صاحب، چودھری اشرف کمبو صاحب، رانا افضل انجم صاحب، سابقہ صدر بار ایسوسیشن چشتیاں ایڈوکیٹ صاحب نے بہت، جاوید اقبال عباسی صاحب، اور میرے دوستوں بہت سارے دوستوں کی میرے پاس چودھری طاہر رامے صاحب، اور اسی طرح امجد پنسوتا صاحب، میاں خالد متیانہ صاحب، شراز احمد کمبو صاحب، اور میرے بہت سارے وکلاء نے جنہوں نے اس سارے کار خیر میں ہمارے ساتھ تعاون کیا. اس کے علاوہ بھی بہت سارے دوست ہیں جن کا میں نام نہ لے سکوں، میں ان سے معذرت خواہ ہوں. اور تمام ضلع کی
वकला बरादरी का मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारे साथ बहुत तावन किया। इसी के अलावा अगर मदर क़यादत में आए तो मदर क़यादत में सबसे पहले हम शुक्रगुजार हैं चेयरमैन साहब कि वो चिश्तियाँ तशरीफ़ लाए। जब चिश्तियाँ 7 सितंबर को वो तशरीफ़ लाए, अवाम का जम गफ़ीर, अवाम इस अंदाज में उससे मोहब्बत के साथ तशरीफ़ लाए कि इलाके में PTI ने एक रूह फूंकी गई। फिर उसके अलावा हौन अब्बास भप्पी साहब, वो भी 2-3 दफ़ा तशरीफ़ लाए। हम साउथ पंजाब के प्रेसिडेंट हैं, हम उनके भी शुक्रगुजार हैं। और फिर हम शुक्रगुजार हैं अपने ज़िला की क़यादत के, ज़िला की क़यादत, हासलपुर की क़यादत, जैसे नईमुद्दीन वड़ैच साहब, खलील बाजवा साहब, सैयद कलंदर शाह साहब और मियाँ शौकत लालेका साहब, राव मुदस्सर साहब, नदीम ज़मान साहब, शाह साहब जो सेक्रेटरी जनरल हैं ज़िला के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। और मैं एहसान मंद हूँ मर्द मोमन, मर्द हक चौधरी इजाजुल हक साहब का और हाजी यासीन साहब का। उन्होंने न दिन देखा न रात देखी और भरपूर अंदाज में अपनी वर्किंग जारी की। और ब्रादरम चौधरी अब्दुल्ला वैन साहब और बैरिस्टर एहतशाम लालेका साहब, चौधरी खलील इत्तफाक ग्रुप के जो ऑनर है, इरफान पाशा कुक्का साहब उनके पार्टनर, और उन्होंने इत्तफाक ग्रुप को जिस तरह मोबिलाइज करके इस इलाके में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कामयाबी का झंडा गाड़ा है, हम उनके बड़े ही ममनून हैं। और मेरे भाई कर्नल रिटायर्ड मोहम्मद मुकर्रम खान साहब, वो मारूफ चैनल के वो एंकर भी हैं, इस तरह वो कालम नगार भी हैं। उन्होंने अपनी ज़ाती नापसंद को बालाए ताक रखते हुए उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार को बिला मशरूत उनकी हमायत की, अपने इलाके में वर्किंग की और उनकी यूनियन काउंसिल मोर देन 1000 ज़्यादा वोटों से वो उन्होंने ये अपनी यूनियन काउंसिल जीती है। और जिसके एडजेसेंट यूनियन काउंसिल उनमें उनके भाई असद अली खान एडवोकेट साहब ने बहुत ज़्यादा अपनी वर्किंग की और उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वफा का झंडा गाड़ा। और ब्रादरम सिकंदर फयाज खान बडेरा साहब, उन्होंने एक ट्रू पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फेस के तौर पर काम किया और उन्होंने इस कामयाबी में अपना एक अहम किरदार अदा किया। और चौधरी अब्दुल रज़ाक रामे साहब, मियाँ नज़ीर अहमद खिची साहब, मियाँ आतिफ मतियाना साहब और इस ग्रुप के सुरखैल मलिक अब्दुल गफ़ार अवान साहब, हम आपके बड़े ममनून हैं। नवाब फ़ख्र खान लखवेरा साहब, आबद मंगेरवी साहब, अहमद असल लखवेरा साहब, नासिर खान लखवेरा साहब, अमीन राठी साहब, ज़फ़र खान बडेरा साहब और राशिद पंसोता मेरा भाई चेयरमैन यूनियन काउंसिल, उन्होंने अपने इलाके में लीडिंग रोल प्ले किया और अपनी यूनियन काउंसिल 2000 से ज़्यादा वोटों से जिताई। और आफ्ताब गुजर साहब का एक दफ़ा फिर मैं नाम लेना चाहूँगा, बड़ी कंटेस्टेड यूनियन काउंसिल थी, उन्होंने अपने इलाके में भरपूर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कामयाबी दिलाई। और चेयरमैन खादम हुसैन चौधरी साहब, सफदर जट साहब, मेर शाह साहब, चौधरी लुत्फुल्लाह साहब, चौधरी ताहिर महमूद साहब और शहजाद खान जोया साहब, नजम हारवी साहब, चौधरी उमैर रफ़ी साहब, इकबाल कुलेरा साहब, अरशद अब्बासी साहब, फिदा हुसैन नंबरदार साहब और अब्दुल जब्बार खान नंबरदार साहब। और शहरी इलाके से अगर देखा जाए तो पीर फारूक चिश्ती साहब, शफीक कंबो साहब, शहीद का फैमिली, बाबर शहीद का एडवोकेट, उन्होंने बड़ा भरपूर किरदार अदा किया। और एडवोकेट्स की लिस्ट में उनका मैं नाम नहीं ले सका, मैं माजरत चाहता हूँ, लेकिन बाबर शहीद का साहब ने अपनी बरादरी को अपने इलाके में जिस तरह उन्होंने मोबिलाइज किया। और चौधरी इशफाक बड़ा ही कारकुन वर्कर आदमी, उन्होंने बहुत ज़्यादा कारगुजारी दिखाई। चौधरी मंसूरुल हक साहब, ये वो कैंडिडेट थे जिन्होंने आज़ाद हैसियत से अपना नॉमिनेशन पेपर भी दाखिल कराए थे, मगर जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने टिकट मलिक मुजफ्फर को दे दी तो एक अजीम बाप के अजीम बेटे होने का उसने सबूत देते हुए खुद को इलेक्शन से विड्रॉ कर लिया। चौधरी मंसूरुल हक साहब, आपका शुक्रिया, आपके तमाम दोस्तों का शुक्रिया और चौधरी अफजल 15 की जानी से उनका भी शुक्रिया। मियाँ रफ़ीक रहमानी साहब, इनका मैं जिक्र काबिल जिक्र अंदाज में इसलिए करूँगा कि इन्होंने शब रोज़ पूरे शहर में, पूरे गिरदोनवा के इलाके में अपना एक एक्सपर्ट रोल जो है ना वो पे किया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें कामयाबी दी। और भोला चौहान बहुत वर्कर आदमी, और राना आमिर, आरिफ बलोच, मजहर भट्टी, फारूक जल्लू का
शफीक अंसारी जो कि जनरल सेक्रेटरी भी हैं अंजुमन ताजरान के, हम उनके भी बहुत ममनून हैं। सज्जाद हाशमी साहब, इकबाल रहमानी साहब, लाला मकसूद बड़ियार साहब, सलीम रहमानी साहब, आसिफ रहमानी साहब, हाजी जाहिद कमो साहब, डॉक्टर काशिम मतियाना साहब, शहजाद मेतला मेरा भाई बहुत सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है, आपको भी बहुत ज़्यादा आपका हम शुक्रगुजार हैं। वैसे तो हमने ये इलेक्शन आपके लिए लड़ा, आपको हमारा शुक्रगुजार होना चाहिए, लेकिन हम आपके शुक्रगुजार हैं। और वन एंड ओनली इम्तियाज़ जट साहब, उन्होंने बहुत ज़्यादा वर्किंग की, शेख आसिफ जंगवी साहब, हाजी बूटा रहमानी साहब और चौधरी मुर्तज़ा गिल साहब, और एक शख्स का मैं नाम लेना बड़ा एजाज़ समझता हूँ, फारूक आज़म खान नियाज़ी साहब। उन्होंने इलेक्शन डे में जितने लोगों ने, जितने वोटर्स हजरात ने लाहौर से आना था, उनके लिए उन्होंने अपनी जो अड्डे से टिकट उनके लिए आने जाने के लिए फ्री कर दी। मुदस्सर बाजवा साहब, लाला मेर खान साहब, एहसन जट साहब, कैसर खान नियाज़ी साहब और राना आज़र साहब, ये अंजुमन ताजरान चिश्तियाँ के प्रेसिडेंट हैं, हम उनके शुक्रगुजार हैं। शाह सवार भट्टी साहब, चौधरी इमरान अफजल साहब, यूसुफ खिची साहब, और इसी तरह अगर विमेन लीग से अगर देखें, विमेन विंग से अगर देखें तो मैडम सदफ सरदार हर जलसे में पहुंची, मैडम एजाज फातिमा हर जलसे में पहुंची, मैडम हनीफ बीबी और चिश्तियाँ की बहुत सारी हमारी बहनें जिन्होंने अपना नाम सीगा राज में रखा है, वो गुमनाम इंसाफियन है, उन्होंने अपना भरपूर किरदार अदा किया। और वर्कर्स में अगर मैं अर्ज करूं तो वर्कर्स का नाम न लिया जाए तो ये भी कंजूसी होगी। तो मलक जावेद, मलक फैसल, जीशान बशीर चावला, अजमल हनीम मेतला, राना उमर दराज, चौधरी शोएब इस्लाम, राना टीपू, अमजद इल्ताफ और राना राशिद, चौधरी अकरम वकास जतोई, टाइगर फोर्स ने बड़ा रोल प्ले किया, इंसाफ स्टूडेंट्स फेडरेशन ने बड़ा रोल प्ले किया, यूथ विंग ने, इंसाफ यूथ विंग ने, विमेन विंग ने और किसान विंग ने, लेबर विंग ने, वर्कर मरकजी बॉडी इंसाफ लाइज फोरम ने, सब ने बड़ा ही भरपूर अंदाज में अपना एक रोल प्ले किया और अल्लाह ताला ने ये हमें अजीम कामयाबी दी। और इसके अलावा मेरे भाई वकला रहनुमा सादिक खान जोया साहब ने बहावलपुर से आकर हमारे इस इलाका में जो भरपूर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साथ दिया, अपने भाई एहतशाम लालेका साहब के साथ मिलकर और अपने भाई असगर खान जोया साहब के साथ मिलकर उन्होंने जो रोल प्ले किया है, हम उनको भी सलाम पेश करते हैं। और आखिर में हम सलाम पेश करते हैं जनाब इस्लामाबाद से असद उमर साहब ने, जो जनरल सेक्रेटरी जनरल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी, उन्होंने स्पेशल नुमाइंदे के तौर पर अदनान शहजाद साहब को फॉर टेक्निकल असिस्टेंस, वोटर मोबिलाइजेशन, ऐप एक्टिविटी और ताकि मैक्सिमम टर्न आउट निकला जाए, उन्होंने जो डेटाबेस तैयार किया वो डेटाबेस भी हमें इस इलेक्शन की एनालिटिकल और अदाद शुमार की जो तहकीक है और अदाद शुमार कायम करने के लिए उन्होंने जो हमसे असिस्टेंस की है, हम उनको भी सलाम पेश करते हैं। अदनान शहजाद साहब, आपके आने का शुक्रिया। आपने जिस तरह पार्टी के लेवल के ऊपर हमें मुनज़्ज़म किया और अच्छे अंदाज में आपने हमें सर्विसेज दी और जिस भी वर्कर ने आपसे रब्ता किया आपने भरपूर अंदाज में उनका साथ दिया। मैं अदनान शहजाद का एक दफ़ा फिर शुक्रगुजार हूँ। मैं जिन दोस्तों का नाम नहीं ले सका मैं उनसे मादरत खा हूँ, मगर मैं आपको ये अर्ज़ करता चलूँ कि दोस्तों, ये जो हमारी कामयाबी है ये हम सब की कामयाबी, ये सिर्फ मलक मुजफ्फर कामयाब नहीं हुआ, ये सिर्फ इमरान खान कामयाब नहीं हुआ, ये चिश्तियाँ कामयाब हुआ है, ये हरुणाबाद कामयाब हुआ है, फोडाबाद कामयाब हुआ है और मिंचनाबाद कामयाब हुआ है। जिन कुछ दिन पहले भी वहाँ पे ज़िमनी इलेक्शन हुआ था, हम वहाँ से लूज कर गए थे। बहावल नगर पूरा ज़िला कामयाब हुआ, हासिलपुर कामयाब हुआ, बहावलपुर कामयाब हुआ, रहीम यार खान कामयाब हुआ, पूरा पंजाब कामयाब हुआ। मेरे दोस्तों, ये चिश्तियाँ का इलाका, ये साउथ पंजाब का सबसे आखिरी ज़िला है, ज़िला बहावल नगर। बहुत ज़्यादा इस इलाके में महरूमियाँ हैं। यहाँ पे धड़ाबंदी की, ग्रोहबंदी की, बरादरीज़म की बहुत ज़्यादा सियासत होती है, मगर इस दफ़ा लोगों ने बरादरीज़म से बाहर आकर, धड़ाबंदी से बाहर आकर जो अपना रोल प्ले किया है, उन सब को मैं अपनी तरफ से सलाम पेश करता हूँ। और आखिर में एक अर्ज़ करता हूँ कि हमने सूखी हुई शाखों पे लहू छिड़का था, फूल अगर अब भी ना खिलते तो क़यामत करते। बहुत शुक्रिया मेरे नाजरीन,
اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی خیال رکھیے گا. شکریہ جناب، تھینک یو.